by a number of scholars that the participation of women remains rather nominal and passive than empowered. So in this session, based on findings of the specific study conducted in early 2023, researchers in women's political representation and leadership will focus how the quota system fits local and political culture and what is de facto impact of political quotas in the country. So there will be 3 presentations based on case studies of women's political participation at local and national levels. So the objectives of these panels are to present the nature of gender quotas in Kyrgyz political realities in terms of access to participation and power in participation, and to critically analyze or the critical analysis of discourses of political quotas in Kyrgyz politics. So as I said, the panel itself will consist of 3 presentations, and the first presentation will be in English. It was prepared by Gulfiya Abdullaeva, and the title of the presentation is what figures show, right? Equal representation or equal power. Okay, we can move to this. I can use it. Okay, here in the first slide, you see the ranking of Kyrgyzstan in terms of the political gap on political empowerment. And in 2022, Kyrgyzstan ranks 86 out of 146 countries globally, and 6 out of 10 countries in Central Asia. So the exact value of the indices are presented, and the ranking of Kyrgyzstan are presented in the table on the table in the slide. So women's low political empowerment and low economic participation versus men are the key drivers of the gender gap. And so and you see that the what the overall scores and the scores for different aspect of the gender gap. So the slide number 3 actually shows that women face significant barriers to appointment in state and municipal services. In 2022, there were only 28% of women in political position in state services, and only 3% in municipal position, while in administrative position in municipalities, women accounted for 44% of state servants and 40% as municipal servants. So women's representation decreased at senior levels. There are no women among the 40 Akims, head of districts, and 7 regional presidential commissioners. There are also no women among the 32 mayors of the country's cities. In addition, despite the large number of women working in local self-government bodies, I looked into only 13 out of 484 municipalities in the country are headed by women. Formally, women have little chance to occupy the highest and main administrative position in the near future, as they are poorly represented in the reserve list for these positions. In the Kyrgyz Republic, appointments to positions are supposed to be made from the National Cadre Reserve list, but women make up 33% of the top administrative position and 26% of the top administrative position in the National Cadre Reserve list. So many elected women, both to Jogorku Kunesh and local level council, be it a city or the Aylık Müdür level, acknowledge that they won elections due to quotas. You can see one of the quotes on the screen.
So party leaders used to replace women after winning the elections. According to the law and the quality of contest, the national elections party must include a female in every fourth slot in the party list. In practice, it was not uncommon for party leaders to replace female candidates immediately after the elections or during the early stages of their tenure. This explains why the proportion of women in Jugorku-Kenyesh is lower than 30%. The highest rate of women's political representation in Jugorku-Kenyesh was 25%. However, it has been decreasing over time. In 2019, amendments were introduced to the law on elections of deputies to local council with new mechanisms of ensuring representation of women in local council. 30% of the seats in each village council are reserved for women. In the event of early termination of the mandate of a local council deputy, one person is guaranteed to transfer or replacement of the vacant candidate to another person of the same sex. As a result, we can see a significant increase of number of women in local council from 9% in 2012 to 38% in 2021. So the chart here presents data on the number of voters received in the 2021 parliamentary elections in single mandate constituencies and on party list for male and female candidates who received a mandate in parliament. The highest and the lowest vote totals are presented, as well as the average of all mandated MPs by party. In all cases, women received fewer votes in their party than men. Amount of votes varies for both women and men. 2 female MPs received 9,000 votes, one from the Intermark party and the other was elected in a single mandate constituency under the majoritarian system. In 2 parties, women received less than 600 votes. So please note that all votes given to women in majoritarian districts were given to one candidate. Electoral support for women and men varies. The maximum and minimum number of votes received by male MPs was in Bütün Kyrgyzstan party, where the MP with the highest number of votes was 24,566 voters, and the MP with the lowest number of votes was 2,131. Female deputies who received the most votes in Atatürk, Kyrgyzstan, and Ishinim parties have stronger support from the electorate than men from these parties on average. However, in most cases, women get very few votes. So without special measures or quotas, there'll be practically no women in parliament, except for perhaps 3 or 4 women backed by wealthy clans. A significant number of male MPs interviewed expressed concerns that there may be insufficient number of women who are ready for office, and that women generally needed more experience and expertise to assume the responsibility of an MP. One of the main complaints about women MPs voiced by men and women is that women mostly sit silently and do not assert any rights. But according to insiders, although there are many male MPs who do not open their mouth, this seems to draw less criticism. This happens at the local level as well. Quota females are seen as obedient by party leaders, not for party platform, and this creates issues for women MP and limits their independence.
So there are 8 standing committees in the parliament, 2 of which are headed by women. The Committee on Constitutional Legislation, State Structure, Juridical Issues and Regulations, and the Committee on Social Policy. In 3 committees, the Committee on Internal Affairs, Defense, Security and Migration, the Committee on Budget, Economics and Tax Policy, the Committee on Social Policy, women occupy the positions of deputy chairman. One of the chairmen and all the deputy chairmen are new to parliament. Selection for committee is of great importance and, according to numerous sources, is carried out through informal network consisting entirely of men. Men dominate in areas related to defense and security, 91%, transport and communication, 78%, finance and economic and fiscal policy, 72%. Women are better represented in traditional, so-called traditional social policy and education, 50%. One committee has no female parliamentarians, which kind of the Committee on Fuel and Energy, right? Sub-oil or kind of use and industrial policy. The rules of procedures of the Geographic Kniash make no provision for the representation of women and men parliamentarians either in leadership position or in working bodies and parliamentary delegations. There is a gender segregation in decision-making and policy development. According to the recent studies, initiatives in the field of gender equality in the parliament are overwhelmingly driven by women MPs, especially in the areas of violence against women. Male parliamentarians hardly involved in initiatives promoting gender equality. Women are rarely involved in initiatives related to general security, defense, finance, or economic issues. So let's have a look at the legislative activities and try to assess their effectiveness by this simple approach. How many laws drafts were initiated and how many of these results in adoption, right? For example, signed by the president. So since January 2022, female representatives of all factions have initiated 13 bills, which is 15% of all faction initiatives. Of these, 3 bills were signed, so it's basically 20% of those initiated. So for comparison, 63 bills were initiated by male parliamentarians from factions, of which 17 or 27% was signed and approved. So at the end of the 6th convocation, the ratio of legislative initiative by women MPs to lawmaking by male MPs was 1/3, or 118 versus 387. Of all initiated law drafts, overall like 505, during the 6th convocation, it was almost 5 law drafts per 1 female MP and 4 per male MP. Out of 118 bills initiated by women MPs, 47 were signed into law, which amounted to 40% of laws initiated by female MPs. In contrast, 163 out of 387 bills were signed by men, which stood at 42%. With the legislative initiative of deputies from single mandate constituencies since January 2022 to September 2022, there have been 0.7 initiated bills per female MP, while there have been 1.7 initiated bills per male MP. For comparison,
for the entire period of the past six convocation, there were 4.7 initiated bills per female deputy, while there were 4.1 bills per male MPs. So of all initiative law draft during since January 2002, 37 out of 132 laws were adopted. So it's basically 23% of law drafts initiated by female MPs and 29% of law drafts initiated by male MPs. So I think we can move the question and answer session after we presented all three presentations. So now the floor is given to my colleague, Gulnara Ibrayeva, and she has connected to our session online. Gulnara, are you with us? Yes, I am. Thank you. Can you give me permission to share the screen? Okay, thank you. Добрый день, спасибо огромное всем, кто проявил интерес к нашей сессии. Я хотела бы сказать о том, что наша сессия построена на небольшом таком исследовании, которое мы провели вот в начале этого года, как уже сказала Михригуль. И большей частью мы осмысляли качественные данных цифр в рамках этого исследования и небольшой опрос среди партийных членов и представителей локальных и местных и национального парламента. У меня как бы две презентации, но фактически это презентация об одном и том же, о гендерных квотах, как мы их можем интерпретировать. И вот я хотела бы предложить вашему вниманию такую, как бы, не то чтобы метафору, а рамочку новую, как можно рассматривать этот механизм развития демократии как концепт бриколаж. Об этом чуть позже. Я не буду останавливаться очень долго на каких-то водных вещах, потому что в презентации Гульфии уже Михригуль осветила подробно ситуацию с женским политическим лидерством. Я хочу только отметить, что динамика как бы развития гендерных квот, она на национальном уровне, она демонстрирует уязвимость женских мандатов вплоть до вот 6-го созыва, то есть прошлого созыва, когда был принят законодательный такой инструмент, защитный механизм, который запрещал вместо квотного женского места использовать эту квоту для мужчин-депутатов при выбытии женщин. До этого очень много женщин вымывалось из списков партий после того, как они проходили в парламент. И потом мы видим постоянные угрозы утери самого механизма. Каждый раз, когда законодательство меняется, то Конституцию мы принимаем, и, соответственно, все законодательство у нас как бы гармонизируется, пересматривается, то мы принимаем новые электоральные законодательства, и каждый раз это атаки на гендерные квоты, и сама невозможность достижения 30% критической массы, несмотря на то, что принцип зебры внедряется. И вот в связи с тем, что в последнем созыве у нас теперь есть не только пропорциональная система, но и одномандатные округа, то доля или масса избранных женщин по квотам, она становится еще ниже.
Вот. Но самое главное, как уже было отмечено, что женщины, избранные в парламент или в местные кениши, постоянно находятся под такой лупой, я бы сказала, и их все время критикуют за низкую эффективность политического участия, хотя вот как представлено в презентации МИФИ, как Михаил озвучивала, что не так очевидно цифры демонстрируют различия между эффективностью деятельности парламентариев мужчин и женщин, например. А по поводу другого института демократии, политических партий, тоже хотела бы сказать, что рассмотрение его динамики показывает, что количество политических партий растет, но оно как бы не все время, не равно, то есть рост и рост количества или снижение количества политических партий, он от выборов к выборам он различен, потому что одни выборы не стимулируют действительно, когда вводятся пропорциональные списки, а когда меньше, так сказать, возможностей у партий, то снижается количество партий. Но в любом случае рост количества политических партий не связан с партийным строительством, не влияет на вовлечение женщин и развитие женского лидерства. И мы не имеем женских таких групп, женских крыльев в политических партиях. Хотя доля возглавляемых женщинами политических партий, зарегистрированных, ну, не то чтобы большая, но они есть, но тем не менее ни одна из этих политических партий никогда не выдвигалась и не доходила, собственно говоря, до не проходила какие-то отборочные еще критерии. Вот очень интересно, почему в странах развитой демократии политические партии, гендерные квоты функционируют так, что они поддерживают женское политическое лидерство, а у нас в странах как бы мы не видим такой очевидной картины. И вот обзор литературы, он показывает, что этот вопрос тоже является достаточно активно обсуждаемым с середины 90-х годов. Появляются работы, которые на Западе, которые исследуют качество новых демократий и констатируется их гибридный характер. Появляются новые, так сказать, термины, в том числе, может быть, не самые приятные страны, где развивается демократия, называются полудемократиями, ложными или дефективными даже демократиями, вот, в которых могут присутствовать отдельные демократические структуры и процессы, ну, в том числе электоральная демократия, существуют политические права, гражданские свободы, провозглашено верховенство закона. Но по факту существует огромное количество ограничений, зачастую неформального характера, и это препятствует эффективной работе демократической системы. В русле вот этих исследований вспоминается работа Хантингтона, который делает акцент на значении культурного фактора в демократическом развитии стран третьего мира. И другой исследователь О'Доннелл полагает, что некоторые механизмы демократии не могут устойчиво функционировать, если в данном обществе отсутствуют традиции в области права и защиты основных свобод индивидуума. Как бы то ни было, вот в 2022 году директор Центра экономического развития из Ташкента Юсупов замечает, демократический институт можно подавить или навязать обществу. Это могли бы сделать просвещенные правители или оппозиционные власти. Но если в этих институтах нет глубины самого общества, выполняется необходимым состоящими, неработающими институтами. Назвать гендерные квоты или политические партии неработающими институтами невозможно. Они очень даже как работают. Но вопрос в том, что они работают несколько иначе. И вот пытаясь интерпретировать деятельность, функционирование этих институтов,
я набрела на концепцию бриколаж, которая используется в очень разных дисциплинах, в том числе в изобразительном искусстве и литературе, и означает это создание предмета или объекта из подручных материалов, а также сам этот предмет или объект. Клод Леви-Стросс, который этот термин в научный оборот ввел, чтобы описать в практике создание вещей из любых подвернувшихся под руку материалов, он подчеркивал, структура и результат важнее, чем составляющие части, которые изменяются в процессе созидания. И вот я в данном выступлении хочу продвинуть такое дискуссионное утверждение, что де юре демократический механизм гендерных квот, который призван обеспечивать расширенное участие женщин в политике и представление интересов женских групп, де-факто он представляет такой вот бриколаж, соединяющий в себе традиционные отношения и ценности патриархального гендерного режима с процедурным демократическим лифтом для продвижения отдельных женщин. Какие именно, собственно говоря, традиционные элементы содержит или включает теперь этот механизм? Значит, для того, чтобы рассмотреть это, мы изучили очень подробно, вообще изучали достаточно широко деятельность и местных кенишей, и парламента, но в частности сделали кейс-стади на изучение двух местных кениш, а именно Сырульского кениша, где местные квоты, принятые в 2019 году, были впервые применены и сопровождались очень большим конфликтом, который разруливали в течение достаточно продолжительного времени, вовлекая руководство Центра избиркома, огромное количество там активистов, политиков разного уровня, парламентариев и так далее. Так вот, изучение вот одного из этих, да, и второй это Новокровский местный кенеш, в котором тоже были очень интересные там процессы выборные, но в целом представительство женщин одно из тоже самых высоких по стране, среди местных кенешей. И вот в одном из этих кенишей мы определили, что 9 женщин-депутатов, и из них как минимум 2 аффилированы с главой исполнительной власти и фактически являются членами его семьи. Одна из этих женщин возглавляет бюджетный комитет Кениша, работает в тесном партнерстве с родственником, с главой, да, Айлюк Мютю, и занимает помимо этого хорошую должность в государственной службе. Вот обе эти женщины, аффилированные, скажем так, с исполнительной властью местной, относятся к привилегированным группам в местном сообществе. И интересно, что вопрос о возможном конфликте интересов в деятельности местного кенеша никем не поднимается ни на уровне самого местного кенеша, ни за его пределами. Как объяснила одна из депутаток этого местного кенеша, мы все сельчане в определенной степени родства друг с другом, постоянно встречаемся на разных мероприятиях. Если такой вопрос задашь, даже неофициально, как потом вместе на тоях сидеть будем? Вот обнаружив эту клановую трайбовую основу состава женщин, которые выдвигаются по гендерным квотам, мы понимаем, что именно вот этот традиционный механизм встраивается в новый формат гендерных квот. Но помимо этого мы обнаруживаем также и, что ценности отношения значит, в традиционном патриархальном гендерном режиме тоже переносится в формат механизма гендерных квот. И само отношение к партийным лидерам или там, к руководству и так далее, все это, так сказать, воспроизводится, несмотря на то, что женщины, продвинутые гендерным этим механизмом, как бы происходят через демократические процедуры.
Вообще выявлены такие нюансы, что отношение к гендерным квотам и оценка практик личного участия и лидерства женщин зависит от принадлежности женщин к определенным социально-экономическим группам и большей частью привилегированные, так сказать, представительницы, которые проходят в выборные органы власти, они придерживаются традиционных дискриминационных таких как бы установок на женское политическое представительство, как одна из наших депутаток местного Кенеша сказала, слишком много женщин в Кенеше приводят к сплетням, интригам, мешают эффективной работе. В Кенеше должны быть 2-3 женщины, специалисты в области финансов, не больше. Много таких высказываний было среди и в одном Кенеше, и в другом Кенеше среди наиболее привилегированных женщин, которые там, из бизнеса пришли или аффилированы с местной властью. И наоборот, те, которые относятся к более или менее маргинальным группам, как, например, в одном из Кенешей презрительно там вот одна из привилегированных женщин сказала, ну что у нас, вот кто же идет в Кенеш? Идут вдовы и разведенные, а что им еще делать, да? Так вот, представительницы вот этой категории, вдовы и разведенные женщины, они очень часто говорили о том, что дискриминационное отношение, оно сохраняется, оно многоуровневое и так далее. Вот, и как бы вот при восприятии или при оценке вот механизма гендерных квот, так же как и политических партий, в качестве демократических институтов, очень важно понимать, что это совсем другие, так сказать, модели механизмов и институтов, нежели в странах демократических, вот, и при подготовке каких-то стратегий, принятии решений, проведении каких-то проектных работ очень важно учитывать именно эту интерсекциональность и анализировать весь комплекс культурных факторов и традиционных практик, которые воздействуют на развитие демократии. Вот да, первая презентация, и вторая, я, если позволите, сразу перейду к продолжению. Я хотела рассказать о мифах и реальности гендерных квот. И вот почему. Когда мы проводили фокус-группы, делали интервью, опрашивали респондентов, мы обнаружили, что огромное количество мифов конструируется вокруг гендерных квот и женского политического лидерства. И мифы преимущественно направлены против женского политического лидерства, они закрепляют негативные отношения к женщинам, участвующим в политике. Ну, вот несколько тут деталей про инструменты, которые мы использовали, количество, собственно говоря, проведенных мероприятий в поле. Позволю себе привести здесь набор мифов, которые наиболее, ну, как бы, наиболее часто упоминались респондентами, мужчинами и женщинами, но абсолютно этот список не исчерпывает всех существующих позиций, отношений и так далее. Вот выбрала 7 мифов и хочу поговорить о них. Значит, женщины квотам вместо Кенеши прошли без всякой конкуренции, считают очень многие. И приводится пример, например, в Кенеше Саруйском мужчины и женщины говорят, особенно мужчины, что
сколько было зарезервировано мест, столько женщин и выдвигалось, или наоборот, сколько выдвинуто, столько и зарезервировано, да. И поэтому в депутаты проходили женщины с несколькими голосами, а мужчины, которые добивались там нескольких сотен голосов, поддерживающих электората, не смогли пройти в Кинеш. На самом деле изучение документов показало, что информация искажается, и в частности в этот Кинеш выдвигалось 16 женщин, 9 из которых были избраны, причем соотношение 16 к 9 примерно соответствует мужскому. У мужчин там соотношение кандидатов выдвинутых было 2 к 1, на каждое место по 2, примерно 2 мужчин. При этом одну из женщин-кандидатов, которая набрала наибольшее количество голосов, поддержали 190 избирателей, ее обошел по голосам только один мужчина, который набрал 200 голосов, вот, и такого уж прям политического разрыва не было. Такое же мнение высказывалось респондентами про то, что женщин никто не поддерживает, и только квоты искусственно проводят женщин во власть. Об этом говорили и про национальные парламенты женщин-депутатов из парламента. Один из мужчин в фокус-группе говорит: теперь с никудышными голосами они по квоте проходят в депутаты. Одна получила 280 голосов и прошла в Джугурку Кинеш. Если вы помните, Михалигуль уже представила подробную диаграмму. Вот здесь мы попытались посмотреть, как распределяются голоса, и обнаружили, что если рассматривать минимум, максимум и среднее количество голосов по каждой партии, то мы увидим, что для одних партий действительно разрыв колоссальный в десятки раз, а в других партиях, например, в Бютын-Кыргызстан, да, очень высокий разрыв, а в других партиях женщины, в общем-то, набирают тоже, во всяком случае, количество голосов, которое можно рассматривать как соответствующее среднему количеству голосов мужчин из этой партии. То есть не все так однозначно. Значит, есть такое очень интересное мнение, которое высказывали респонденты, рассуждая про женское политическое лидерство в Кыргызстане. Они говорили, что по сравнению с другими странами соседними, например, приводили в пример Узбекистан, Туркменистан, кыргызстанские женщины имеют огромное представительство в политике и вообще имеют исключительные права и возможности. Интересно, что утверждалось, что в вот этих соседних странах женщины только недавно получили пассивные избирательные права. Вот. И аргумент или контраргумент гендерных квот звучал из поля, так сказать, поддержки демократических принципов. Люди говорили о том, что преимущественные, так сказать, возможности нарушают демократические принципы всеобщего равенства. Уже даже не буду говорить о том, что мы все состояли по факту в одном и том же политическом Советском Союзе, вот, где всеобщее избирательное право и активные, и пассивные имело место быть много десятилетий. Но даже если сравнивать с сегодняшней ситуацией, формальная статистика, она говорит о гораздо более выгодном политическом представительстве, более высоком политическом представительстве женщин в соседних странах, чем в Кыргызстане. И вот вы видите, здесь тоже есть цитаты. И еще один из мифов, который очень активно продвигают мужчины, они говорят, и женщины тоже поддерживают их, они говорят, женщины сами не хотят идти в политику, у них нет амбиций быть депутатами. Вот. И
в ответ на это можно посмотреть на результаты исследований, которые проводились в 2021 году организацией DPI, которая исследовала мотивацию женщин местного Кенеша продвигаться на выборах. И вы видите, какая высокая значит, мотивация женщин и возможность внести свой вклад в местное экономическое развитие и решать местные проблемы, и бороться там с коррупцией, управлять местным бюджетом и так далее, и так далее. Вот, и кроме того, женщины указывали, что местное сообщество, оно само уговаривало выдвигаться, потому что среди женщин-депутатов местного Кенеша достаточно много тех, кто занимается на местном уровне общественной деятельности и знакомы с сообществом не понаслышке. Это и квартальные, и медицинские, педагогические кадры. Вот. Ну и тем не менее, надо сказать, что если смотреть на выдвигающихся на национальном уровне от политических партий, действительно, кандидатов женщин не так много, менее 40%. Вот. И женщины, сами депутатки и местного, и национального уровня аргументируют невысокую активность при выдвижении. Это скорее рациональная стратегия, потому что у женщин очень много барьеров для участия в политике. Женщины-депутаты говорят, система не пускает нас, верхушка не дает пробиться, они везде своих ставят. Мужчины не прислушиваются к мнению, поскольку не влияем на решение, то им мотивация ходить не очень есть и так далее. Значит, есть и такой миф, что местный менталитет противоречит идее подхода женского политического лидерства. И здесь есть такие нюансы небольшие. Женщины, которые придерживаются тоже такой точки зрения, они тоже представляют такие специфические, как бы, социально-экономические, я бы сказала, группы. И отдельные возрастные тоже категории. Вот. И можно сказать, что это мнение или этот миф воспроизводится парадоксально параллельно с противоречивыми, так сказать, утверждениями. С одной стороны, эти же респонденты говорят о том, что у нас на протяжении всей национальной истории женщины всегда ходили во власть, они всегда были признанными лидерами народа. Приводятся, конечно, всегда одни и те же считанные единицы, ну, Курманджан Датка, естественно, из национальной истории иногда там, ну, как бы, литературных героев приводит и так далее. Вот. Но если женщина принадлежит к маргинальной группе, то есть бедные, многодетные, разведенные, незамужние, вдовы, в силу там определенных обстоятельств, находящиеся на иждивении, то они, скорее всего, будут поддерживать утверждение, что личный опыт у них жизни в дискриминации, непризнании, барьеры к участию в принятии решений, поэтому как бы это есть некоторое такое проблема, которая составляет основу менталитета, да. И мужчины очень настроены были негативно, использовали религиозную риторику и, в принципе, говорили, что мы же видели, как это, когда женщины идут в политику, назывались в очень негативном контексте различные имена и говорили, что ничего хорошего от прихода таких женщин не будет. Еще один миф – это про то, что женщины, которые приходят в политику, не могут по определению быть независимыми, они не самостоятельны, находятся под влиянием лидеров партий и благодаря этому участвуют в принятии недобросовестных решений. Вот очень интересно в этой связи
что фактических данных, которые могли бы нам позволить судить о качестве участия женщин и мужчин политиков, не существует. Ни один из проектов, которые реализуются по поддержке там женщин-парламентариев или женщин местного Кенеша, они не проводили такого своеобразного аудита, да, вот как Гульфия попробовала сделать калькуляцию количества инициатив, сколько было принято и так далее. Но это вот такой скрининг как бы очень быстрый, а фактически каких-то таких массивных данных, которые мы могли бы использовать для аргументации, их не существует. Кроме того, очень важно, мне кажется, говорить о том, что как только дело касается женщин-депутатов на разных уровнях, все время говорят о конкретных лицах и говорят о том, что вот они там провалили что-то, не оправдали и так далее. Хотя существует давно разработанная типология участия, но и не только этого автора Агравал, но и некоторые другие, которые говорят о том, что все недопредставленные группы проходят обязательно такие стадии участия в политике от номинального до расширенного и активного участия, и что это очень важно дать им возможность. И вот одна из женщин-политиков, которая была не раз в парламенте у нас, она говорит в нашем интервью, что гендерные квоты абсолютно необходимый механизм в кыргызстанской политике, который обеспечивает только технические условия входа женщины в политическое лидерство. Есть немало других механизмов и ресурсов, которыми женщина должна быть оснащена, чтобы влиять на принимаемые решения, на качество политики. Но даже символическое участие имеет большое значение, потому что даже оно создает благоприятную среду для преодоления консервативных социальных норм или личной сдержанности. Я хотела бы пропустить 6-й миф, можно тут 10-й, 20-й привести, а перейти сразу к 7-му. Вот такой локальный случился и очень интересен. Дело в том, что вот в Саруйском и Аильном Кенеше, когда мы делали исследования, мы вспоминали о том, как и почему случился конфликт локальный на выборах. Вот, и обнаружили, что история недавняя выборная переписывается по-разному, многократно, и нашли или как бы запротоколировать следующие объяснительные версии. Версия первая. Мужчины никогда не выступали против женщин, имел место просто недопонимание. Им мужчинам неправильно разъяснили принцип квотирования, и они написали письмо от недопонимания. Но потом все поняли и стали поддерживать квоты для женщин. Версия вторая. Среди недовольных авторов и подписантов открытого письма, которое было направлено везде, были не только мужчины, но и женщины. Выступление было не против женщин, но против процедурных нарушений избирательного процесса, то есть против демократических принципов. И версия третья. Конфликт и протест мужчин случился в результате провокативной информации, предоставленной одной из гражданских активисток, которая еще за несколько дней до выборов поздравляла выдвинувшихся женщин, заявляя, что даже если каждая из них получит только один голос, проголосовав сама за себя, они автоматически станут депутатами, потому что такова природа квот для женщин. Вот собрав эти объяснительные версии, мне вспомнилась концепция Фрейда, объясняющая логику работы сновидений, и эту логику приводил в своей работе про Иракскую войну Слава Жижик, и он говорит про известный анекдот о чайнике. Я никогда, во-первых, не брал твоего чайника, во-вторых, вернул я его тебе целым невредимым, то есть не сломанным, а в-третьих, чайник уже был дырявым, когда я взял его у тебя. Вот. И эта логика используется Жижиком для того, чтобы
показать, что несостоятельная аргументация скрывает и одновременно выдает себя с головой действительно политические, идеологические как бы, причины конфликтов. Вот. И если смотреть по факту, ну, в принципе, это излишне, может быть, работа, но тем не менее, подписантами действительно были только мужчины. Значимая часть мужчин до сих пор не принимает, открыто возражают против механизма резервирования мест в кинеше для женщин. А третий, так сказать, третий момент, который очень важно отметить, что гражданская активистка, которая обвиняет в том, что она всех сбила с панталыку, она приехала с информационной поддержкой в село Сару после того, как ее в территориальном избирательной комиссии как раз информировали о протестных выступлениях и конфликте. Вот. Ну и понятно, что она никогда не говорила таких вот крамольных вещей про то, что проголосуй сама за себя, что не есть правда, да, вот, и ты уже будешь депутаткой. Вот. И вопрос встает. Почему, пренебрегая фактами, игнорируя реальное положение дел, мифы прям вот роятся вокруг темы женского политического лидерства? И ответить или объяснить для себя я хотела бы и для всех слушателей этот механизм через цитату из Барта, который говорит, что основное предназначение политического мифа – это борьба за власть, легитимизацию этой власти, осуществление политического господства. И политический миф всегда стремится быть похожим на правду. Он является инструментом, позволяющим манипулировать массовым фундаментом для выработки политической идеологии существующего режима. Вот это все, что я хотела сказать о гендерных квотах и выборных процессах. Спасибо большое. Спасибо большое, Гульнара. И теперь мы переходим уже к вопросам, да, если это вопросы или комментарии, либо какие-то дополнения, да, то сейчас вот время или возможность задать или высказать свои идеи, да. Если можно представить сначала, а потом. Здравствуйте, меня зовут Шерипа Джумабекова, я представляю АКТЭД, работаю в проекте по гендерному насилию, по борьбе с ним. Мы в своем проекте тоже в одном из компонентов продвигаем активное политическое участие женщин в принятии решений в политике, да, и у меня больше, наверное, такой вопрос, он и относится к проекту, наверное, и в целом для, ну, я не знаю, какого-то внутреннего осмысления, да. Вот сейчас мы понятно, что мы каждый там живем в своих пузырях, да, и у нас, грубо говоря, сейчас в нашем нынешнем парламенте есть два очень таких ярких примера, да, которые, наверное, отражают в какой-то степени женщин Кыргызстана. Один пример – это пример Эльвиры Сурабалдиевой, да, когда человек вне зависимости от партии, да, по мажоритарной, получается, системе, как независимая кандидатка пошла, получила достаточно такую весомую поддержку своего электората, получила и сейчас активно продвигает вот как раз права женщин, защиту женщин, да, в там, вопросах, ну, последний пример, который вот в планах рабочей группы, да, этот убрать возможность примирения при случаях изнасилования, да, это очень важная инициатива, она как раз именно для борьбы с систематическим да, насилием в отношении женщин, она очень хороший могла бы дать вклад, но, с другой стороны, у нас есть другие очень активные, так скажем, противоборцы, да, таким же инициативам в лице той же Нарматовой, которая, как вы знаете, активно с самых громких трибун всегда максимально только, ну, то и делает, да, что пытается как-то запретить, ограничить права женщин, девочек, в целом какие-то демократические институты. И у меня в связи с этим такой вопрос. На примере, возможно, других стран, да, возможно ли какое-то, вот где находить вот эти общие точки, да, для объединения этих пузырей, для какой-то консолидации усилий, да, потому что мы знаем, что вот, ну, ежегодно 16-дневная кампания, что вроде мы говорим, и ну, в таких вопросах, да, очень тяжело идет, когда
сами представители и представительницы власти, когда они где-то номинально заявляют о том, что да, мы поддерживаем, вот у нас есть международные обязательства, мы им следуем, и при этом, опять же, да, в своей там ежедневной работе полностью показывают обратное. Да. Тут, наверное, больше такой, даже ну, не вопрос, а, наверное, поиск этой внутренней силы и вдохновения работать дальше, да, потому что где, как там еще, кого, ну, возможно ли объединяться с такими представителями парламента, да, которые, по идее, тоже благодаря квотам пришли, но при этом активный, наносят сильный большой урон, да, женскому движению, продвижению повестки гендерного равенства. Вот ну, тут как бы больше, наверное, только философский, и ваши мысли было бы интересно послушать. Ну, я начну, наверное, если Михаил продолжите потом, да? Во-первых, я хочу сказать, что мы сделали очень много интервью в парламенте среди депутатов мужчин и депутатов женщин, и вы будете, наверное, удивлены, что в восприятии вот названных вами парламентарок среди большой группы мужчин и женщин не воспринимается как радикально различные. Я вспоминаю ту же самую прогрессивную Эльвиру Субалдиеву, когда она была в первый раз избрана, да, и тоже как бы не могу сказать, что это было очень такое гендерно чувствительное, о чем она сама говорит, что пришла абсолютно слепой в этом, так сказать, смысле, и очень много разных у нее было тоже, ну, как бы, позиций. Вот, то есть я опять-таки отсылаю к типологии, так сказать, участия Агрывал. С другой стороны, действительно, депутатка Нурматова, если не говорить сейчас о личностях, но тем не менее, если говорить о типологии, не первый раз тоже приходит в парламент и не сегодня появилась в политике. Вот. Но вопрос, конечно, сами стратегии, модели поведения, каким образом они вообще взаимодействуют, и каким образом продвигают решения, в которых они почему-то заинтересованы. Мне кажется, в общем-то, очень часто стратегии похожи и у прогрессивных, так сказать, парламентарок, и у непрогрессивных, потому что структуры определяют правила игры чаще всего. И вот опрокинуть эти правила игры, или изменить игру, это как раз-таки такая очень редкая и сложная позиция. Вот. Но если говорить о том, о чем вы говорите, как найти общее, у меня крамольная такая вот мысль, что, может быть, не надо искать общее, а попробовать работать с разным, да, вот, и поиск общих идентичностей иногда приводит к большим сложностям, на мой взгляд. Вот. Но понятно, что как бы понимание того, что и почему гендерное равенство, так сказать, приносит, ну, как минимум должно быть, наверное, конечно, у каждой женщины, которая представляет вот, символически там и так далее в политике женщин. Но, с другой стороны, и мужчины, да, мы, к сожалению, не работаем с ними. Может быть, это была бы очень серьезная сила, если бы мы сумели бы работать с ними более активно для того, чтобы они продвигали, да, эти же инициативы и так далее. Вот, и у нас есть такие мужчины, тоже единичные, готовые продвигать это, но они пока не видят, так сказать, никаких бенефитов для выдвижения таких инициатив. Мы с вами навскидку даже можем сразу назвать из киргизской политики пару имен, да, которые готовы, если с ними работать, даже совсем вот на начальном уровне, политики, которые готовы продвигать эти вещи, и, может быть, это очень будет еще более сильно. Вот как-то так, извините. Да, ну, может быть, я добавлю тоже, вот, по сути, ну,
понятно, что как бы у нас же тоже очень большая такая вот история. Вот я вот помню в 2004 году, когда мы только начали делать исследования по умыканию невест, да, какое вообще было большое неприятие, да, вот того, что мы говорим об этой проблеме, да, и говорим ее с точки, как бы, ну, с позиции, так скажем, прав человека. И столько много было вообще такого сопротивления, да, и со стороны, ну, общества в целом, и парламентариев, да, вот, и как бы людей, которые находятся, принимают решения. Но вот совершенно практически 20 лет, да, вот даже вот меньший срок, и совершенно другое восприятие этой проблемы, и совсем другая реакция, да. И в этой связи, мне кажется, очень большая, вот действительно была какая-то консолидация вот разных, как бы, вот, так скажем, сил, да, вот в это время и НПО, и правозащитные организации, и исследователи, да, и средства массовой информации, когда вот была такая очень большая вот такая вот, так скажем, программа, ну, конечно, она была тоже отчасти как бы, ну, не отчасти, а большой, как бы, так скажем, степени поддержана вот как бы международными организациями. И те же самые квоты, да, которые как бы были ввели, да, вот, то есть какая-то все-таки как бы очень большие были достижения, мне кажется, да, вот как бы вот вообще всего движения, ну, такого, скажем, движения за права, там, равноправие прав. Мне кажется, тоже нужно смотреть и рассматривать, да, вот как это так вот произошло. Ну, конечно, это тоже там такой вот исторические какие-то вот будут разные условия, понятное дело, но вот какие-то, наверное, стратегии, скорее всего, были успешными, да, для продвижения вот этих вот инициатив, да, и процедур. Мгм. Какие-нибудь вопросы или идеи, да, или какие-нибудь, да? Ага. Да, если можно представиться, да, как... Hi, my name is Alberto Prati. I'm a behavioral economist at University College London. I have a trivial question, which maybe doesn't have a trivial answer, which is ideally, if tomorrow you were in power and you could implement only one policy to promote the empowerment of women in Kyrgyzstan, which policy would it be? Gulnara, can you? It's trivial question, but very hard to, because there are so many things that we have in mind. But maybe Gulnara, maybe you can start, да? I would like to say that the question is very, how to say, it's a challenge and it's not a choice. Я бы сказала вот словами Славы Жижика, которого очень люблю, да, что когда вам предлагают опцию деньги или кошелек, вернее, жизнь или кошелек, по факту вам не из чего выбирать, да. Вот, и в этом смысле в стране, где нет вообще правосудия, собственно говоря, можно выбирать, наверное, любую политику, она одинаково не будет работать. В этом смысле, ну, я точно знаю, что гендерная политика, если бы это была бы единственная политика, которая была принята бы в стране, она была бы ровно так же декларативна, как она сегодня, так сказать, какой она сегодня является. Ну, как-то, извините, может быть, не совсем вдумчивый ответ, но вот первое навскидку, потому что вопрос гипотетический, поэтому и ответ такой близкий к этому. А я все-таки хотела бы, вот девушки из Актеда, извините, я что-то не расслышала имени, хотела бы добавить, что поскольку вот я пытаюсь говорить о том, что давайте не будем подразумевать, что когда мы имеем дело с женщинами-политиками, пришедшими там в парламент, или когда мы имеем дело с гендерными квотами или с политическими партиями. Вот мой призыв такой из сегодняшнего, собственно, нашего исследования, что давайте не будем думать, что это канонические, так сказать, институты и механизмы, канонические, так сказать, модели
поведения, которых мы вот хотели бы видеть, вот, которые описаны, там истории про суфражистов, там или еще кого-то. И мы имеем дело именно с тем, что слеплено из того, что у нас есть, из подручных материалов. А есть у нас столько ссора, да, патриархатных ценностей, режим абсолютно патриархатный, вот, и, соответственно, функционируют эти женщины в парламентах, в местных кенешах именно в режиме патриархатном, и эти структуры обуславливают их поведение. Вот как бы хотел просто дополнение сказать. Спасибо большое. Я еще, вот, наверное, тоже хотела после ваших комментариев, наверное, развивая мысль, да, даже не, наверное, не про объединение этих баблов, да, или поиск каких-то общих ценностей, но тут вот сам пример, да, вот просто мне кажется, сейчас новое поколение феминисток, которые сейчас, да, вот какая у нас там вторая, третья волна в Кыргызстане независимого, вот это как бы какое-то как выгорание, да, оно передается очень сильно от вашего, да, потому что слушая про достижения, на самом деле, женского движения за эти 30 лет, да, про те же квоты, про тоже, да, там то, что элементарно, что мы теперь это не называем кражей невест, да, что у нас теперь есть для этого специально отдельная уголовная статья, но хотелось бы тоже отметить, да, что эта уголовная статья была не умаляя вообще исследований, которые были проведены, и профилактическую работу, да, но, к большому сожалению, практическое вот понимание ужасов, да, всех вот таких harmful, так скажем, вредных практик, оно приходит после убийств, да, после конкретных случаев, после которых там выходят люди, говорит там, не затыкаясь, пресса, да, и на самом деле просто очень не хочется доводить, да, состояние с политическим участием тоже вот до такого, что у нас там, не дай бог там, да, после той же Норматовой, например, скажут, отменят, да, как бы тоже гендерное сообщество, или наоборот, что как бы вот не теряя, да, вот этот, то есть как, может быть, если, опять же, есть опыт каких-то других более в этом плане продвинутых стран, да, использовать какой-то хороший опыт, а не только ждать, пока у нас там все сгорит, да, все вот, то есть пока у нас не будет все критично настолько, что вот, там, не доводя до следующей революции, да, как бы в этом плане на превентивные тоже какие-то активности больше обращать внимание, да, вот в этом плане, конечно, для этого, да, мы тоже стараемся ходить на такие конференции, искать вот сообщников, соратников, соратниц, да, и в этом плане просто идея объединения, наверное, очень такой какой-то крик души больше, наверное. Это просто как-то мысли вслух, это не вопрос, да, это просто... И хотелось, пользуясь случаем, выразить вам огромную благодарность за тот ваш 20-летний, 30-летний труд, который вы как ресерчерки, как гендеристки, как профессионалки, да, несете, и знаний, которые вы производите и делитесь. Очень ценно для нас. Спасибо. Спасибо огромное, да. Я просто хочу сказать, что вот мы в последнее время очень много международной организации стали говорить о социальных нормах, да, и это действительно очень важный, наверное, момент. Почему он всегда был важный, но на него сейчас стали очень сильно обращать внимание. Вот из нашей текущей практики, собственно говоря, исследовательской, мы ездили в село, где, вы помните, была нашумевшая история, когда мужчина истязал свою жену, повесив ей шины на шею и так далее. Это вот такой тоже очень был скандальный случай. И я проводила фокус-группы для молодых женщин из этого села, и все как один, эти женщины молодые сказали, что у них есть ролевая модель в их селе, и эта ролевая модель – это женщина, потому что она такая великодушная, потому что она такая терпимая, потому что она такая, как бы замечательная и поддерживает во что бы то ни стало свою семью, да, и сохраняет свою семью. Мы можем в своих проектах, программах ратовать за что угодно и апеллировать к той реальности, которую мы, так сказать, воображаем из наших баблов, опять-таки, как вы правильно заметили. Но мы совершенно проходим мимо этих людей, мимо Норматовых, мимо там Кульматовых, Ибраевых и так далее. И я думаю, что дна не будет,
когда начнут, наверное, женщины в политику начнут идти совершенно иначе и участвовать в политике совершенно иначе, когда их начнут за это отстреливать. И, может быть, вот для меня это страшный, так сказать, вариант. Вот. Но в то же время хочу сказать, вот наш коллега вот вместе с Михригуль в 2003 году провел колоссальную работу именно с сообществами. Рассел Кляйнбах, когда он на основе исследования и документального фильма о краже невест проехал, по-моему, по всем селам вообще страны и распечатывала, вот я лично была очень скептически настроена, клятвы, которые после дискуссии просил подписывать тех, кто согласен, не быть умыкнутыми, не умыкать невест. И когда через год он проехал по, так сказать, выборочным селам и провел замер количества людей, которые действительно поженились через кражу невест, так сказать, значительно уменьшилась. То есть я хочу сказать, что мы очень часто работаем как бы для людей, как бы с людьми, но чаще всего мы проходим мимо них, и они нас даже не понимают. И поэтому, когда я говорю о том, что мифотворчество очень сейчас развивается, да, потому что люди живут совершенно на другом уровне восприятия, большинство людей, да, на другом уровне. И для них вот молодое поколение феминисток, которые вот очень, очень быстро и часто выгорают, к сожалению, вот, потому что это безнадежное, им кажется, да, предприятие. Да, это совершенно какие-то непонятные существа, которые ратуют не понять за что, и совершенно не соответствует их представлениям о том, какими должны быть или какие есть женщины и девушки. Вот я про то, что когда мы в проектах и программах продвигаем какие-то модели, какие-то концепции, мы должны понимать, что они ложатся не на пустое место, они ложатся на существующие традиционные элементы, компоненты, которые большей частью консервативные. Сейчас у нас так сказать, поворот вот этот еще более сильный. Вот, и воспринимается совершенно иначе. Работать с сообществами, вот я думаю, да, конечно, поддерживать женщин-парламентариев, поддерживать там их инициативы, это очень важно и нужно, но и они страшно далеки от народа. Вот и, может быть, надо работать именно с сообществами, это самое главное для мое восприятие такое. Да, представьтесь, пожалуйста. Включу? Окей. Здравствуйте еще раз. Аяна, тоже Актет, мы с Шерипой коллеги. У меня такой вопрос. Вы говорили про вот эти вот все случаи, то, что действительно новая волна феминисток, и, в принципе, феминизм, я очень часто слышала, что для каждой страны он уникален, и, например, западный феминизм, он не всегда может прижиться в Кыргызстане или, в принципе, в Центральной Азии. Вот мне вспомнилось исследование Ильнуры Казакбаевой, вот тоже по определенным районам, в основном южным районам Кыргызстана, где по результату, то есть это больше было в принципе, языке гендера, что гендер не все понимают, что это такое, да, потому что нет перевода на кыргызский язык. Даже в русском языке это взаимственное слово из английского языка, да, то есть думаете ли вы, что огромная проблема — это, во-первых, коммуникация, что она как бы не подходит к региону, ее нужно адаптировать. И второе тоже, я заметила из этого исследования, это то, что по причине, если мы говорим о работе с корнем самой проблемы, да, то есть корень — это не то, что там
я знаю, что сейчас мы в основном все работаем, да, как бы с тем, с чем мы можем работать, это вот empowering women, etc., хотя у нас корень лежит в патриархате, да, то есть это в воспитании мужчин, в принципе, вот их upbringing, с чем их растят, как даже если их растят определенным образом, да, without hatred of women, но все равно это подходит к тому, что там они находят, допустим, какие-то role models, у которых не совсем ценности идут в сторону, в пользу поддержки женщин. Вот. What do you think about that? Тоже хотелось бы послушать ваши вот мысли насчет и первого, и вот и второго такого наблюдения. Вот. Спасибо. И спасибо, да, вам еще раз. Это была очень интересная презентация. Огромная была проделана работа. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Михаил, я опять-таки начну, если позволите. Очень хочется много чего обсудить с вами, да, и вопросы замечательные вы задаете, они такие очень горячие для нас. Мы про них тоже как бы сами между собой тоже дискутируем, потому что в последнее время появился так называемый термин soft gender, как подход, который продвигает несколько НПО в нашей стране. Предполагается, что не нужно людям говорить про гендер и гендерные отношения, что это и непонятно, и противопоставляет людей, и так далее, и так далее. Вот. И есть очень разные точки зрения. Я хочу сказать, что и западный феминизм – это совершенно не гомогенное явление. Мы можем посмотреть, насколько он противоречив, насколько вообще внутри даже одной волны феминизма. То есть волны феминизма – это тоже условная такая концепция, и черный феминизм – это совершенно иное, нежели… Да и черный тоже не гомогенный, вот, и так далее. И поэтому как бы история нашего феминизма еще должна быть, наверное, написана. Но у меня очень стойкое убеждение, что каким бы мы словом ни называли, так сказать, то, что мы обозначаем, то, чем мы обозначаем социальный конструкт пола, как бы мы ни разъясняли его и не интерпретировали, почему одни группы находятся в привилегированном более-менее положении, а другие получают издержки, мы должны действительно скрывать вот патриархатную сущность, да, этих явлений. Да, язык надо нарабатывать, да, это однозначно. И говорить с людьми на птичьем языке, как вот часто нас обвиняют, не есть хорошо, потому что как минимум люди будут платить, так сказать, с невниманием, отсутствием интереса и так далее. Но с другой стороны, я думаю, что проблема в том, что мы не делаем последовательных каких-то вещей с людьми, и люди больше даже не принимают гендерные концепты, а люди в целом относятся с недоверием практически ко всем ключевым субъектам общественно-политической жизни. Вот у нас сейчас исследование в Чудском районе идет. Это 2 села, расстояние между которыми 30 километров. И картина в 2 селах абсолютно разная. Одно село гомогенное, там живут люди только одного трайба, да, одного рода. Вот. Там комьюнити фактически не существует, да, вот как комьюнити именно, которое ведет общественные дела. А село, которое отстоит от них 30 километров, оно такое культурно многообразное, там разные этнические группы, люди приезжали в разное время, вот, и там очень активное такое сообщество. То есть я хочу сказать, у нас очень неравномерное развитие. Нельзя вообще обобщать про сельских или городских жителей у нас в Кыргызстане. И работать нужно, вот изучая действительно предельно вот эту местную ситуацию, на мой взгляд. Про язык, да, нужны дискуссии, нужны адекватные, так сказать, языки и нужны средства адекватные, с которыми работать. Но это не значит, что мы должны упрощать и опускаться типа куда-то. Вот как-то так.
Да, спасибо большое, Гульнар, и благодарю вас за то, что участвовали в нашей сессии. К сожалению, мы должны закончить, потому что сейчас начинается уже основное выступление в 4:40, это, по-моему, на втором этаже. Да? Еще раз спасибо большое, да, и надеемся, что будем встречаться, и у нас наши разговоры, да, и дискуссии продолжатся уже в других местах, так скажем, пространствах. Да? Спасибо большое, Гульнара. Мгм. Ага. Спасибо вам.